So good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. And in this particular session, we are going to learn about how the water treatment plant is actually, what are the contents of the water treatment plant, what procedure or what design philosophy that is to be adopted as far as our water treatment plant is considered. If you take a small recap of our previous session, which we are discussed. So in our previous session, we have gone through the need of water treatment plant. Why there is need to treat the water? Can anybody give the answer for this? Why we are going to treat the water? क्या करत असतो आपण? Why we are going to treat the water? जलशुद्धकरण का करतो आपण? If you remember, we have to kill all the microorganisms, germs, pathogenic germs we called it as. It may be any kind of bacteria which is present in the water. So for that purpose, we are going to treat the water. Second purpose, we are going to remove all the bad smell and the bad taste from that particular water. Then we are going to remove the whatever the other, it may be your algae or any other material. Okay, it's a waste, any kind of waste, that from the wastewater. We are going to remove out all the dissolved gases or the metals which are being present in the water. So we are going to dissolve all that gases also. So for this purpose, we are going to treat it. I hope everybody remember this, I think diagram I have shown, and that purpose we have discussed. Now, what is the need of the water treatment plants? Correct? That part we have covered up? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please remember each and everything, whichever we have discussed, because we must know why we are going to treat the water. After that, we will start the discussion. Yes, these are the contents of our water treatment plant. But if you don't know the basic purpose, why we are going to treat the water, then it will be difficult, somewhat difficult for you to understand it. Okay, so to remove all the bacteria, microorganisms, colloidal matters which are present in the water, then to remove out all the bad smell and to change the taste of that particular water, to make the water as colorless water, to remove all the dissolved gases from the water, we are going to treat it. Okay, and if you want to learn about this water treatment plant in detail, you can see the screen which I have shared with you. That is nothing but the flow diagram in which way any water treatment plant is going to work it out. Okay, so if you are going to see this flow diagram, I will explain each and everything in detail. So listen carefully. There will be around in your examination maybe 2 to 3 MCQs based on this particular part. Okay, so our water treatment plant always starts with the intake structures, as you can see on the left hand side at the top. Okay, lake, reservoir, or your river, these are nothing but your intake structures. Now, what are these intake structures? Everyone, please listen it carefully. These intake structures are nothing but those structures from where you are going to lift or you are going to pump the water, and then you are going to transport that water to the water treatment plants. ठीक आहे, इंटेक स्ट्रक्चर्स म्हणजे नेमके कोणती स्ट्रक्चर्स आहेत? सो तुम्ही कुठल्याही नदी किनारी किंवा एखाद्या धरणामध्ये वगैरे जर बघितलं असेल तर तुम्हाला वॉटर पंपिंग स्टेशन्स बघायला मिळालेले असतील. ठीक आहे, वॉटर पंपिंग स्टेशन्स. ठीक आहे, मग हे कशा पद्धतीने वर्कआउट करतात? सो दीज वॉटर पंपिंग स्टेशन्स, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज युअर इंटेक स्ट्रक्चर्स. काय केलं जात आहे? नदीतलं पाणी म्हणा किंवा धरणांमधलं पाणी म्हणा किंवा कालव्यामधलं पाणी, हे पाणी त्या पर्टिक्युलर सोर्स पासून लिफ्ट केलं जातं किंवा पंप केलं जातं. ठीक आहे, थ्रू दी मोटर्स. जसं तुम्ही पाण्याची मोटर असते तसं ते पाणी लिफ्ट करण्यासाठी मोटर्स वापरतात. ठीक आहे, आणि त्यानंतर हे वॉटर लिफ्ट करून तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटला आणलं जातं. बघा, आता जलशुद्धीकरण केंद्राचा पूर्ण आपण डिटेल ओव्हरव्ह्यू बघणार आहोत. ठीक आहे, पाणी शुद्ध कसं केलं जातं, म्हणजे तुमच्या घरात नळातून जे पाणी येतं हे कुठल्या प्रोसेसेस मधून पास होत असतं. तर पहिलं आहे, नदीतलं पाणी तुमच्याकडे येतं किंवा धरणामध्ये साठवून ठेवलेलं पाणी असतं. बरोबर आहे, तुम्हाला जे वॉटर सप्लाय होतं, पण ते तुम्हाला डायरेक्टली सप्लाय करण्यापूर्वी आधी त्या वॉटरवरती ट्रीटमेंट केली जाते आणि त्यानंतर हे पाणी तुम्हाला पिण्यासाठी रिलीज केलं जातं किंवा सप्लाय केलं जातं. यामधला पहिला कॉम्पोनंट आहे आपला इंटेक स्ट्रक्चर्स. इंटेक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट दोज स्ट्रक्चर्स from where we are going to pump or we are going to lift the water
and then we are going to transport that water to the water treatment plants. What actually we are going to do? We are going to transport it. ओके, म्हणजे हे नदीतलं पाणी आपण जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये आणलं. मग कसं आणतो आपण? आता वॉटर तुम्ही लिफ्ट करताय, लिफ्ट केल्यानंतर ते वॉटर तुम्हाला कॅरी करावं लागेल. मग कॅरी करण्यासाठी तुम्ही एक यू कॅन यूज ओपन कंड्युइट सिस्टीम और यू कॅन यूज क्लोज कंड्युइट सिस्टीम. आता ओपन कंड्युइट सिस्टीम म्हणजेच काय, तर कालवा, अँड क्लोज कंड्युइट सिस्टीम म्हणजे पाईपातून तुमचं पाणी फ्लो होते. म्हणजे नदीच्या किनारी तिथं पाईप बसवलेले आहेत, ठीक आहे, आणि पाईपा थ्रू ते पाणी तुमच्या जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये कॅरी केलं जाते, किंवा डायरेक्टली थ्रू दी कॅनल्स और ओपन कंड्युइट्स, any you can use it. Okay, just to transport that water from your intake structures to the water treatment plants. Okay, so that is the first unit, that is your intake structures. So after intake structures, when the water reaches to the water treatment plant, listen carefully, when the water is going to reach your water treatment plant, the first process that is to be done on that water is nothing but screening process. What we called it as screening process. So for the screening purpose, we are using screen chambers. Okay, for the screening purpose we are using screen chambers. मग आता स्क्रीनिंग मध्ये काय केलं जातं? So in the screening process, we are going to remove all the heavy particles or large sized particles फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. आता नदीचं पाणी म्हणजे ते काय 100% प्युअर आहे का? त्या पाण्यामध्ये काहीतरी झाडांची पानं पडलेली असेल, इतर काहीतरी पालापाचोळा असेल, काहीतरी कचरा असेल, बरोबर की नाही? मग हा जो काही मोठ्या आकाराचा जो कचरा असतो, लार्ज साईज पार्टिकल्स, ते मग झाडाची पानं असतील किंवा इतर कुठल्याही प्रकारचा कचरा असू द्या, हा कचरा बाजूला काढण्यात येतो. हा जो काही कचरा आहे, हा कचरा बाजूला काढण्यात येतो, ज्याला म्हटलं जातं स्क्रीनिंग प्रोसेस. ठीक आहे, मग या स्क्रीनिंग साठी 10 mm 12 mm साईजचे स्क्रीनर्स किंवा स्क्रीन चेंबर्स असतात. ठीक आहे, म्हणजेच काय, जसं तुम्ही घरामध्ये चाळणी बघता, पीठ चाळण्यासाठी तुम्ही चाळणी यूज करताय, बरोबर आहे. चाळल्यानंतर खाली बारीक पावडर फॉर्म मध्ये पीठ आहे, आणि त्या पिठामध्ये जे काही गोळे वगैरे असतील ते सगळे त्या चाळणीवरती रिटेन होतात. तसंच जे काही पाणी तुम्ही सप्लाय करणार आहात त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये, त्या पाण्यामध्ये जो असणारा जो कचरा असेल मोठ्या आकाराचा, हा कचरा त्या स्क्रीन चेंबर्स मध्ये अडकला जातो. ठीक आहे, आणि पुढे कॅरी केलं जातं ते पाणी. ठीक आहे, ते 100% प्युअर आहे का? नाही. आताशी आपण फक्त मोठा कचरा बाजूला काढला त्या पाण्यातून स्क्रीन चेंबर्स मध्ये किंवा स्क्रीनिंग प्रोसेस मध्ये. ठीक आहे, क्लिअर? एव्हरीवन इज गेटिंग? Dear students, please feel free if you are not getting anything. ठीक आहे, the forum is open for everyone. If you have the doubt, कुठला पॉइंट समजला नाही, इमिजिएटली तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता. ठीक आहे, ओके. सो आफ्टर दिस स्क्रीनिंग, आता स्क्रीनिंग झालं, आफ्टर दिस स्क्रीनिंग what we are going to do, we are going to do the process of aeration. What we are going to do, we are going to do the process of aeration. आपल्याला एरिएशन करायचं आहे. ठीक आहे, now what is this aeration? What is this aeration? So aeration is nothing but that process. Listen carefully. Aeration is nothing but that process in which we are going to take our water, or we are going to bring our water in closed intimate contact, in close contact with the air. What is the purpose of doing this? So as to remove all the dissolved gases from that particular water and to improve the oxygen level in that particular water. We are doing the process of aeration. Once again, I will repeat. Aeration is nothing but that process in which we are going to bring our water in close contact with the air. What we are going to do? We are going to bring our water in close contact with the air. Okay. Now, why we are doing so? आपण हे का करतोय? The purpose of doing this process is nothing but to increase the oxygen level in that particular water. ठीक आहे, आता पाणी आहे, पाण्यामध्ये ऑक्सिजन असणार आहे, बरोबर आहे. मग ह्या पाण्यामधल्या ऑक्सिजनची पातळी जर तुम्हाला वाढवायची असेल, आणि त्या पाण्यामध्ये जे काही डिझॉल्व्ड गॅसेस असतील अदर दॅन ऑक्सिजन, इट मे बी युअर CO, CO2, इट मे बी एनी काइंड ऑफ गॅस विच इज बीन प्रेझेंट. So to remove out all these gases and to increase the dissolved oxygen level in that particular water, we are going to do the process of aeration.
Okay, we are going to do the process of aeration. So aeration is nothing but that process in which we are going to bring our water in close intimate contact with the air. Okay, पाणी आपण जवळ आणतोय. कशाच्या जवळ आणतोय? हवेच्या. म्हणजे काय केलं जातं बरं एरिएशन मध्ये? पाणी जवळ कसं आणणार हवेच्या? तर पाण्यावरती आपण जोरदार हवा जी आहे किंवा एअर प्रेशर आपण इंजेक्ट करतो जोरदार. ठीक आहे, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही जोरदार हवा मारताल त्या पाण्यावरती, ठीक आहे, वॉटर सरफेस वरती, तुम्हाला त्या पुढे पिक्चरही दाखवेल मी तुम्हाला त्या संदर्भात, छान डायग्राम. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही जोरदार एअर इंजेक्ट करताल त्या वॉटरवरती, त्यावेळेस काय होतं? त्या वॉटर मधल्या ऑक्सिजनची लेवल तुम्ही इन्क्रीज करताल. ठीक आहे, आणि त्या वॉटरमध्ये जे काही इतर डिझॉल्व्ड गॅसेस आहेत ते रिमूव्ह आउट होतात ऑटोमॅटिकली. So that is the next step of your treatment plan. That is nothing but we called it as aeration. Everyone is getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, याला एरिएशन असं म्हटलं जातं. नाउ आफ्टर द एरिएशन, व्हॉट एव्हर द वॉटर विच हॅज बीन देअर, आता आधी स्क्रीनिंग केलं, त्यातला मोठा कचरा बाजूला काढला, त्यानंतर त्याच्यावरती एरिएशन केलं. ठीक आहे, एरिएशन मध्ये तुम्ही त्याची ऑक्सिजन लेवल वाढवली पाण्याची. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ कोॲग्युलेशन. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ कोॲग्युलेशन. आता कोॲग्युलेशन सर्वच लोक करतात. ठीक आहे, कसं करतात रे? व्हॉट इज कोॲग्युलेशन? So in the coagulation process, we are going to remove the dirt and other particles, which are suspended in the water. We are going to use alum or any other chemical which is act as a coagulant. Okay, we are going to add, or we are going to mix the alum and any other chemical which acts as a coagulant into the water. आपण काय करतोय? पाण्यामध्ये ऍलम टाकतोय. कुणी सांगू शकतं ऍलम म्हणजे काय हो? तुरटी. येस, व्हेरी गुड. ऍलम इज नथिंग बट युअर तुरटी. ठीक आहे, ज्याला मराठीत आपण तुरटी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग आपण पाण्यामध्ये तुरटी मिक्स करतो. कशासाठी मिक्स करत असतो? बघा, आपण डेली बेसिस वरती सुद्धा करतो. आपल्या घरामध्ये तुम्ही बघितलं असेल. ठीक आहे, जे पाणी पिण्याचा हंडा असेल किंवा माठ असेल, त्या पाण्यामध्ये आपण तुरटी फिरवतो. का बरं फिरवत असतो? वरची घाण तळाला जाण्यासाठी. येस, व्हेरी गुड. तुम्हाला जर वॉटर क्लीन करायचं असेल, ठीक आहे, तुमच्या वॉटरमध्ये जे काही सस्पेंडेड पार्टिकल्स असतील, ते सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव्ह करायचे असतील किंवा ते सेटल डाऊन करायचे असतील ऍट द बॉटम, वी आर गोइंग टू यूज द ऍलम. आपण पाण्यामध्ये तुरटी फिरवतो. शक्यतो आपण ह्याच्यामध्ये पाणी वॉटर क्लिनिंग साठी किंवा फिल्ट्रेशन साठी सुद्धा तुम्ही हे बघितलं असेल. घरामध्ये आपल्या प्यायच्या पाण्याच्या हंड्यामध्ये तुरटी फिरवली जाते. ठीक आहे, सो दिस ऍलम, ज्याला ऍलम असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये, इट इज गोइंग टू ऍक्ट लाईक अ कोॲग्युलंट. त्याला कोॲग्युलंट असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट ऍक्च्युअली इट इज गोइंग टू डू, नेमकं काय करतं ते? सो as we know, whatever the impurities which are present in the water, they carry some positive charge. With them. Okay, these impurities, and when you are going to add the alum in the water, this alum will neutralize the charge of that impurities. What does it do? It will neutralize the charge of that impurities, and then it will help us to make the flocks of that particular impurities. Flocks म्हणजेच काय? गोळे तयार होतात. ठीक आहे, म्हणजे बघा, तुम्हाला पिक्चर मध्ये दाखवेल, आपल्या पाण्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज आहेत. हे इम्प्युरिटीज सर्वत्र पसरलेल्या आहेत. त्याच्या इम्प्युरिटीज आहेत, हे सर्वत्र पसरलेल्या आहेत. ज्यावेळेस तुम्ही तुरटी फिरवता पाण्यामध्ये, काय होतं? तर पाण्यामध्ये असलेली जी काही घाण असते, जे काही इम्प्युरिटीज असतात, त्या सगळ्या एकाच ठिकाणी जमा होतात, क्लब अप होतात. त्याला फ्लॉक्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, एकमेकांना चिटकून राहतात. त्या ऍलम भोवती त्या चिटकलेल्या असतात. जर ऍलमचा जो पार्टिकल असतो ना, सिंगल पार्टिकल, त्या भोवती त्या सगळ्या इम्प्युरिटी चिटकतात. ठीक आहे, आणि त्याच्या अशा गोळा तुम्हाला दिसतो. ठीक आहे, ज्याला फ्लॉक्स असं म्हटलं जातं. So this alum is going to add it in the water to form the tiny sticky particles. We called it as the flocks, which attracts the dirt particles. The combined weight of this dirt, that is the flocks and the alum, becomes heavy enough to sink down at the bottom of your particular water tank which you are using, and then that water is being forwarded to the further process, that is flocculation and the clarification. Okay,
समजलंय कोअग्युलेशन प्रोसेस मध्ये काय करतोय, तुरटी फिरवतोय पाण्यामध्ये. कशासाठी फिरवतो, तर पाण्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज आहेत, ठीक आहे, ह्या इम्प्युरिटीज एकत्र क्लबअप होतात, त्याचे फ्लॉक्स तयार होतात, छोटे छोटे गोळे तयार होतात आणि ते बॉटमला सेटल डाऊन होतात. ओके, एव्हरीवन क्लिअर विथ दिस कोअग्युलेशन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. The next step of our water treatment plant is nothing but flocculation and clarification. ठीक आहे, आता फ्लॉक्युलेशन किंवा क्लॅरिफिकेशन म्हणजे नेमकं काय. सो इन द फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस काय केलं जातं, त्या पाण्यामध्ये आता तुम्ही बघितलंय तुमच्या वरचा जो सरफेस आहे वॉटरचा तो क्लीन आहे आणि बॉटमला काय आहे, तर बॉटमला तुमच्या त्या इम्प्युरिटीज जमा झालेल्या आहेत. ठीक आहे, पण सगळ्याच इम्प्युरिटीज बॉटमला जमा होतात का, नाही. इट मे हॅपन दॅट सम पार्टिकल्स which are not get attracted with the alum, these may be freely suspended in the water, very small extent, up to very small extent. Okay, so in the flocculation process, first understand the flocculation process, then we will discuss the clarification. Okay, so in the flocculation process, it's a chemical water treatment process in which we are going to stir the water. आपण पाण्याला असं ढवळतो. We are going to add, already we have added the coagulant, आपण chemical add केलेला आहे, it may that is your coagulant, alum तुम्ही add केलेला आहे. Then we are going to stir it. आपण त्या पाण्याला असं ढवळतोय, फ्लॅश मिक्सिंग ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, ॲलम टाकल्यानंतर नुसतं पाण्यामध्ये तुम्ही ॲलम सोडता का रे, तुम्ही बघितलंय का कधी? नुसती तुरटी टाकून मोकळं होतं का, नाही. तुम्ही बघितलं असेल, आपण तुरटी 1-2 वेळेस तरी फिरवत होती पाण्यामध्ये. ठीक आहे, आणि नंतर ती रिलीज केली जाते, बरोबर आहे. सो आपण हे जे त्याचं स्टरिंग करतोय, दॅट इज नथिंग बट फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस. फ्लॅश मिक्सिंग केलं जातं. ठीक आहे, पाण्याला ढवळलं जातं. ढवळल्यामुळे त्या इम्प्युरिटीज त्या ॲलम अट्रॅक्ट करताय आणि त्याचे फ्लॉक्स तयार होईल. त्यानंतर ह्या इम्प्युरिटीज खाली तळाला जाऊन बसतात. ठीक आहे, स्टरिंग केल्यामुळे. दॅट इज नथिंग बट दी फ्लॉक्युलेशन. आता त्याच्या पुढची स्टेप्स आहे क्लॅरिफिकेशन. ठीक आहे, आता क्लॅरिफिकेशन म्हणजेच काय, क्लिअरिफिकेशन. तुम्ही हा शब्द दैनंदिन जीवनात तुमच्या वापरता. क्लिअरिफिकेशन, आपण स्पष्टता मागतो. ठीक आहे, एखादा प्रूफ मागतो. क्लिअरिफिकेशन मीन्स व्हॉट, whatever the clean water which is present, which has been there in that particular water treatment plant, that get then transferred to the sedimentation basin, and at the bottom you are having all the suspended particles, that is nothing but your impurities. म्हणजे शुद्ध पाणी वरती राहते आणि तळाला तुमच्या घाण राहते किंवा त्या इम्प्युरिटीज राहतात. ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट क्लॅरिफिकेशन. ओके, दॅट इज वाय coagulation, flocculation and clarification, these are correlated with each other. कोएगुलेंट टाकताय, पाणी ढवळतंय, पाणी तुम्ही स्टर करताय म्हणजे ते फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस झाली. त्यानंतर तुम्ही पाण्याला जर शांत केलं तर तुम्ही ऑब्झर्व करता 2-3 तासानंतर तुम्हाला वरती शुद्ध पाणी दिसतंय, खाली सगळी घाण जमा झालेली असते. दॅट इज नथिंग बट क्लॅरिफिकेशन. सो दीज आर कोरिलेटेड विथ इच अदर. ओके, after that is nothing but sedimentation. Now what this sedimentation basin is all about. ठीक आहे, तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये तुम्ही असे मोठमोठे बेसिन्स बघितले असतील. ठीक आहे, त्याला सेडिमेंटेशन बेसिन असं म्हटलं जातं. म्हणजे सेडिमेंटेशन बेसिन मध्ये नेमकं काय होतं, सो द हेवी पार्टिकल्स, ज्याला फ्लॉक्स असं म्हटलं जातं, दीज आर सेटल टू दी बॉटम. जसं तुम्ही बघू शकता इथे या चित्रामध्ये, पहिल्या चित्रामध्ये बघा, पूर्ण ही जी लेवल तुम्हाला दिसते जास्त दिसते. ठीक आहे, दीज आर दी युअर इम्प्युरिटीज. दुसऱ्या टँक मध्ये बघायला थोडंसं कमी झालंय. मी जो ॲरो फिरवतोय तो बघा असा निमुळता होत चाललेला होतो. ठीक आहे, सो द हेवी पार्टिकल्स विल सेटल डाऊन ऍट दी बॉटम अँड द क्लिअर वॉटर मूव्स टुवर्ड्स दी फिल्ट्रेशन. ठीक आहे, म्हणजे जे काही स्वच्छ पाणी आहे ते पुढे फिल्ट्रेशन साठी जातं. बघा, एव्हरीवन हॅज सीन एक तुम्ही घरामध्ये प्रयोग केला असेल. तुम्ही छोटस असं ताट घ्या, त्यामध्ये तांब्या ठेवा किंवा ग्लास ठेवा, त्यामध्ये पूर्ण पाणी भरा. ठीक आहे, पाणी ग्लास पूर्ण भरल्यानंतर काय होणार आहे, ते ग्लास ओव्हरफ्लो होणार आहे. तुमच्या ग्लासातलं पाणी हे खाली ताटामध्ये पडते. ठीक आहे, जर त्यावेळेस तुम्ही ऑब्झर्व करताल, ठीक आहे, तर पाण्यामध्ये जी काही घाण असते, ठीक आहे, पाण्यामध्ये जी काही घाण असेल ती घाण ताटात खाली ताटामध्ये जाणार आहे तुमच्या. ठीक आहे, मग परत तुम्ही ताट ओव्हरफ्लो करा, ताटामध्ये पूर्ण पाणी भरा. अजून तो तुमचा ग्लास आणि जे छोटं ताट घेतलं होतं ते एका मोठ्या ताटामध्ये ठेवा, पूर्ण पाणी भरा. परत ते ताट ओव्हरफ्लो होणार आहे, मोठ्या ताटामध्ये पाणी येणार आहे.
ठीक आहे. तर अशी ही जी काही प्रोसेस असते सेडिमेंटेशन बेसिन मध्ये सुद्धा तसंच असतं. ठीक आहे. काय केलं जातं, आधी एका टँक मध्ये असा इमॅजिन करा 3 हौद आहेत. हौद सगळ्यांना माहिती आपल्या घरामध्ये असतात, हे जे तुम्ही बघताय मी पॉइंटर यूज करतो. एक मिनिट. ठीक आहे. हा फर्स्ट आहे तुमचा, फर्स्ट हा पहिला हौद आहे सपोज, हा दुसरा आहे, हा तिसरा आहे. ठीक आहे. पहिल्यांदा तुम्ही पहिल्या हौदामध्ये पाणी टाकलं, पाणी टाकल्यानंतर हा हौद भरलाय, भरल्यानंतर काय होईल रे, वॉटर ओव्हरफ्लो होणार आहे आणि दुसऱ्या हौदामध्ये पाणी पडणार आहे. मग ज्यावेळेस पहिल्या हौदातून वॉटर दुसऱ्या हौदामध्ये पडतंय, तर तुम्ही ऑब्झर्व करताल पहिल्या हौदामध्ये जेवढी काही इम्प्युरिटीज होत्या त्यापेक्षा सेकंड ज्यावेळेस तुम्ही दुसऱ्या हौदामध्ये पाणी पडतंय त्यामध्ये इम्प्युरिटीचं प्रमाण कमी झालेलं असतं. ज्यावेळेस परत दुसरा हौद भरून तिसऱ्या हौदामध्ये पाणी जात आहे त्यावेळेस परत त्यातल्या इम्प्युरिटीजचं प्रमाण हे कमी झालेलं असतं. ठीक आहे. So in the sedimentation basin, याला sedimentation basin असं म्हटलं जातं. So in these basins what is going to happen, the heavy particles, ठीक आहे, जे तुम्ही ऍलम टाकल्यामुळे त्याचे जे इम्प्युरिटीज तयार एकमेकांना चिकटून बसलेले आहेत आणि त्याचे फ्लॉक्स तयार झालेले आहेत, हे फ्लॉक्स these are going to settle down at the bottom and the clear water moves towards the filtration. मग पहिल्या सेडिमेंटेशन काय एकच असतं का, नाही, असे तुम्हाला 2-4 सेडिमेंटेशन बघायला भेटतील. पहिल्या सेडिमेंटेशन बेसिन मध्ये पाणी येते, तो भरलाय, दुसऱ्या बेसिन मध्ये गेलाय, दुसरा भरलाय, तिसऱ्या बेसिन मध्ये गेलाय. ठीक आहे. या केसमध्ये बॉटमला सगळी तुमच्या इम्प्युरिटीज राहतात, वरती क्लीन वॉटर तुमचं पास होतं पुढच्या फेजला. मग त्यानंतरची पुढची स्टेप असते तुमची फिल्ट्रेशन. ठीक आहे. आता सेडिमेंटेशन समजले सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. नसेल समजलं तर परत एकदा सांगा, आपण रिपीट करूया. ठीक आहे. सो सेडिमेंटेशन झाल्यानंतर पाणी तुमचं येतं फिल्ट्रेशन मध्ये. ठीक आहे. आता हे फिल्ट्रेशन मध्ये काय होतं, द वॉटर विच इज बीन फिल्टर्ड टिल सेडिमेंटेशन. अजूनही वॉटर तुमचं फिल्टर झालंय का? 100% नाही. सपोज रिझर्वायर मधून वॉटर आलंय ते 70% प्युअर होतं. ठीक आहे. डायरेक्टली नदीचं पाणी पिता का आपण? नाही, त्यामध्ये घाण असते, त्याच्यामुळे आपण ते रिमूव्ह करतो. मग ते 70% होते. स्क्रीनिंग मध्ये त्यातली मोठी घाण बाजूला झाली, कचरा बाजूला झाला, कदाचित ते 80% प्युअर झाले. एरिएशन केले 85% झाले. कोएग्युलेशन केले, कोएग्युलेशन, फ्लॉक्युलेशन आणि क्लेरिफिकेशन या स्टेप्स तुम्ही केलेले आहेत. 90% झाले. सेडिमेंटेशन बेसिन मध्ये आणले, 94% प्युअर झाले. अजूनही आपलं वॉटर फिल्टर नाही 100%. बरोबर. मग तिथून हे फिल्ट्रेशन मध्ये येतं, फिल्ट्रेशन चेंबर मध्ये, नेक्स्ट चेंबर मध्ये. मग फिल्ट्रेशन चेंबर मध्ये काय होतं, द वॉटर इज पासेस थ्रू दी फिल्टर्स, डिफरंट फिल्टर्स. सम ऑफ these filters are made up of the layers of the sand, gravel, charcoal that will help us to remove even smaller particles. म्हणजे आतापर्यंत त्या पाण्यामध्ये जे काही व्हेरी स्मॉलर पार्टिकल्स असतील की जे आतापर्यंत सेडिमेंटेशन बेसिन मध्येही रिमूव्ह झालेले नाहीत आणि ते पाण्यासोबत पुढे कॅरी झालेले आहेत, हे सगळे स्मॉलर इम्प्युरिटीज, व्हेरी स्मॉलर इम्प्युरिटीज तुमच्या फिल्ट्रेशन प्रोसेसमध्ये रिमूव्ह केले जातात. ठीक आहे. मग फिल्ट्रेशन प्रोसेस मध्ये तुम्ही फिल्टर बघितलं असेल, एक कन्व्हेन्शनल फिल्टरचे इथे एक्झाम्पल दिले. दीज आर सो मेनी, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द फिल्टर्स. ठीक आहे. लेयर्स असतात. आधी वाळूचा थर असतो, त्यानंतर ग्रॅव्हल्स म्हणजे खडी असते एका स्पेसिफिक साईज मधली. ठीक आहे. त्यानंतर तुमचं चारकोल तुम्ही युज करू शकता. ठीक आहे. तर त्या वाळू खडी याला सँड फिल्टर्स असं म्हटलं जातं. रॅपिड सँड फिल्टर किंवा स्लो सँड फिल्टर, दोन प्रकारे असतात. ठीक आहे. तर पाणी तुमच्या आधी वाळूच्या लेअर मधून पास केलं जातं, मग खडीच्या लेअर मधून पास केलं जातं. कशासाठी? तर त्या पाण्यामध्ये असलेले जे स्मॉलर पार्टिकल्स आहेत त्या पर्टिक्युलर लेअर मध्ये अडकतात. वाळूच्या लेअर मध्ये काही पार्टिकल्स अडकतात आणि बाकीचं पाणी तसंच पुढे पास ऑन होतं, म्हणजे ते फिल्टर होत चालतं एक प्रकारे. ठीक आहे. सो फिल्टर साठी वेगवेगळे लेयर्स असतात. द लेयर्स मे बी ऑफ युअर सँड, ग्रॅव्हल, चारकोल दॅट विल हेल्प टू रिमूव्ह दी स्मॉलर पार्टिकल्स. ठीक आहे. असे 3 लेयर्स तुम्ही बघता आता डायग्राम मध्ये. ठीक आहे. वाळूचा लेअर असेल, त्यानंतर खडी असेल किंवा चारकोलचा लेअर असेल. हे झाली फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक आहे. आफ्टर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस दॅट वॉटर इज बीन ट्रान्सपोर्ट टू दी डिसइन्फेक्शन युनिट. ठीक आहे. आता फिल्ट्रेशन तर झालेलं आहे, तरी माझं पाणी नाही म्हटलं तरी अजूनही 95-96% प्युअर आहे, 100% प्युअर नाहीये किंवा 99% ते प्युअर नाहीये. ठीक आहे. अजूनही ते पाणी काही प्रमाणामध्ये दूषित आहे किंवा त्यामध्ये अजूनही काही इम्प्युरिटीज आहेत. मग ह्या सगळ्या इम्प्युरिटीज राहिलेल्या त्या तुमच्या डिसइन्फेक्शन प्रोसेसमध्ये रिमूव्ह केल्या जातात. ठीक आहे. आता या डिसइन्फेक्शन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं? सो हिअर इन दिस डिसइन्फेक्शन प्रोसेस वी आर गोइंग टू ऍड ए स्मॉल अमाऊंट ऑफ क्लोरीन, ज्याला क्लोरिनेशन प्रोसेस सुद्धा म्हटलं जातं. कुठल्या? देर आर सो मेनी मेथड्स, अराउंड मोर दॅन 10-15 मेथड्स ऑफ डुईंग द डिसइन्फेक्शन. ठीक आहे.
A small amount of chlorine is added to that particular water that is used to kill the bacteria and the microorganisms. ठीक आहे. जर त्या पाण्यामध्ये अजूनही काही प्रमाणामध्ये बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर क्लोरिनेशन प्रोसेसद्वारे ते किल केले जातात आणि ते वॉटर प्युअर केलं जातं. ठीक आहे. डिसइन्फेक्शन प्रोसेस मध्ये या डिसइन्फेक्शन प्रोसेस मध्ये फक्त क्लोरिनच ऍड करतो का? ठीक आहे. नो नॉट. वी कॅन यूज और वी कॅन ऍड फक्त एकच मेथड नाही डिसेंट. तुम्ही अल्ट्राव्हायोलेट रेज सुद्धा तुम्ही ऐकलं असेल. ठीक आहे. जे काही पाणी आलेलं असेल आता तुम्ही मध्ये लॉकडाऊन मध्ये बघितलं असेल एक न्यूज चॅनल मध्ये दाखवलं होतं बघा. एका व्यक्तीने तो असं सेटअप तयार केला अल्ट्राव्हायोलेट रेजचा की बाहेरून आलेल्या फळभाज्या असतील किंवा इतर जे काही वस्तू तर त्या बॉक्समध्ये टाकल्यानंतर दीज आर पास थ्रू दी अल्ट्राव्हायोलेट रेज. त्याच्यातून ते अल्ट्राव्हायोलेट रेज पास केले जातात. कशासाठी पास केले जातात तर त्या आणलेल्या प्रॉडक्ट मध्ये जे काही तुम्ही भाजी वगैरे आणत होते त्यामध्ये जर काही व्हायरस बॅक्टेरिया जर असेल ठीक आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असेल सो इट कॅन गेट किल्ड. ठीक आहे. तो किल होईल. ठीक आहे. सो डिसइन्फेक्शनच्या खूप मेथड्स आहेत. सगळ्यात रिनॉन मेथड जी आहे ती आहे क्लोरिनेशन आणि अल्ट्राव्हायोलेट रेज. ठीक आहे. प्लीज रिमेंबर माय दिस वर्ड्स. देर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ डुईंग द डिसइन्फेक्शन. अजून कुठल्या प्रकारे करतात कुणी सांगाल का मला एखादं एक्झाम्पल डिसइन्फेक्शन तुम्ही तुमच्या घरामध्ये कसं करता? एनीवन कॅन गिव्ह मी द एक्झाम्पल. पाण्यात जे काही जंत वगैरे असतील ते तुम्हाला किल करायचे. ठीक आहे. वॉटर तुम्हाला प्युअर करायचे. घरामध्ये कसं करतात? पाणी गरम करायचं. Good, very good. We are going to boil the water. So that is the method of disinfection. Okay, we are familiar, but we are unaware about this. Okay, boiling the water. That is again one method of doing the water as clean water. Okay, when you boil it, all the microorganisms, bacteria, or the germs which are present in the water, these are get killed. ठीक आहे. 100 डिग्री सेल्सिअस ला कुणी टिकू शकत नाही. ठीक आहे. त्या पाण्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज असतील. ठीक आहे. रिगार्डिंग द बॅक्टेरिया अँड द जर्म्स आय एम टॉकिंग अबाउट. ठीक आहे. नाहीतर तुम्ही पाण्यामध्ये प्लास्टिक टाकताल किंवा इतर कुठला कचरा टाकताल आणि त्याला बॉईल करताल कचरा बाजूला होणार नाही. तो तुम्हाला स्क्रीन चेंबर मध्येच बाजूला काढावा लागेल. ठीक आहे. तर त्या पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जर्म्स जे असतील ते मात्र तुम्ही किल करू शकता डिसइन्फेक्शन मेथड मध्ये. ठीक आहे. सो आफ्टर द डिसइन्फेक्शन अजून एक प्रोसेस असते बिफोर दॅट वॉटर कम्स टू यू. आता हे पाणी जे काही डिसइन्फेक्ट झालंय प्युअर जे तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आरो वगैरे लावलेलं असेल ना बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये फिल्टर्स लावलेले असतात हेच स्टेप्स असतात. ठीक आहे. काही केमिकल्स वगैरे युज करून ते वॉटर फिल्टर केलं जातं. चारकोल किंवा तुम्ही बघितलं ते कांड्या असतात फिल्टरच्या कांड्या त्याच्यामध्ये मटेरियल असतं ते फिल्टरिंगचं. ठीक आहे. सो हे जे काही वॉटर तुम्हाला मिळालेलं असतं हे वॉटर थोड्याशा प्रमाणात हार्ड वॉटर असतं. ठीक आहे. हार्ड वॉटर म्हणजेच काय तर जरी हे वॉटर आता प्युरिफाय झाले किंवा ते क्लीन झालेलं आहे तरी पण त्या वॉटरमध्ये काही प्रमाणात ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स बायकार्बोनेट्स प्रेझेंट असतात. इट मे बी युअर कॅल्शियम कार्बोनेट और एनी काइंड ऑफ बायकार्बोनेट. ठीक आहे. ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स प्रेझेंट असतात की ज्यामुळे हे वॉटर तुम्हाला हार्ड वॉटर म्हणजे पाणी जरा जड पाणी वेगळं काहीतरी लागतं पाणी ते तुम्हाला. ठीक आहे. तुम्ही कधी कधी असं रिअलाइज करता की आज पाण्याची चव किंवा आज पाणी थोडंसं काहीतरी वेगळं लागतं. ठीक आहे. ते वॉटर तुम्हाला हार्ड वॉटर म्हणून फील होतं. मग हे जे हार्ड वॉटर असतं ते तुम्हाला सॉफ्ट करावं लागतं. ठीक आहे. दॅट इज नॉट मॅन्डेटरी इन एव्हरी केस. जर तुम्हाला 100% प्युअर वॉटर असेल तर गरज नाही. परंतु जर तुमचं हार्ड वॉटर असेल तर तिथं वॉटर सॉफ्टनिंग नावाची डिसइन्फेक्शन नंतर वॉटर सॉफ्टनिंग नावाची प्रोसेस फॉलो करावी लागते की ज्यामध्ये तुम्ही वॉटरला सॉफ्ट करता म्हणजेच काय तर त्यातले जे ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत ते सुद्धा तुम्ही रिमूव्ह करता. ठीक आहे. बाय बॉइलिंग द वॉटर और बाय डुईंग एनी अदर केमिकल ट्रीटमेंट यू कॅन डू दॅट वॉटर सॉफ्टनिंग. ओके. तुम्ही त्या पाण्याला सॉफ्ट करू शकता. अँड देन आफ्टर that water is been stored in your water tanks जे तुम्ही तुमच्या शहरामध्ये बघितले असेल वॉटर टँक्स असतात and then it is been transport to your doorstep. ठीक आहे. त्यानंतर ते पाणी तुमच्या दारात येतं. ठीक आहे. it is been supplied to the main line to subline to your colony water supply line. तर या पद्धतीने त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असतं. So this is all about the flow diagram of your water treatment plant and in that with that we have I think everybody is understanding how that water treatment plant is going to work out. Still if you have any doubt you can ask me. ठीक आहे. मी खूप स्लाइड्स दाखवणार नाही तुम्हाला. ठीक आहे. पुढे स्क्रीनिंग पुढच्या पार्ट मध्ये इनटेक स्ट्रक्चर म्हणजे काय याची डेफिनेशन की जी ऑलरेडी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेली आहे. स्क्रीनिंग म्हणजे काय असतं एरिएशन म्हणजे काय असतं. ठीक आहे.
सगळ्या प्रोसेस समजल्यात स्टेप वाईज. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो डायग्राम. ठीक आहे. And in your examination, you may get 1 mark MCQ on what is meant by screening, what is meant by aeration, what is meant by coagulation, what is meant by flocculation, what is meant by sedimentation, mean by filtration, disinfection. बघा इथंच किती डेफिनेशन तयार झालं ते 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक आहे. मग कुठल्याही तुम्हाला मिनिंग लक्षात राहायला पाहिजे स्क्रीनिंग म्हणजे नेमकं काय असतं. ठीक आहे. तो 1 मार्क्स MCQ विल बी आस्क्ड ऑन दिस. ठीक आहे. Is there any difficulty in understanding this part so that we can proceed further then? हा पार्ट समजलाय का सर्वांना? Yes. Yes, sir. तर जर एरिएशनची जरा सांगा. ओके, एरिएशन सांगायचं. ठीक आहे. एनी अदर एनीवन? Okay, so I will take you to the next slide. ठीक आहे. हे सॅन्ड फिल्टर जे तुम्हाला म्हटलं ना मी, वाळू, चारकोल किंवा ग्रॅव्हलचं लेअर असतं. ठीक आहे. 2 प्रकार असतात. एक रॅपिड सॅन्ड फिल्ट्रेशन असतं आणि स्लो सॅन्ड फिल्टर असतं. ठीक आहे. इथे बघताय तुम्ही खाली टायटल दिलेलं कन्व्हेन्शनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस. रॉ वॉटर आहे म्हणजे तुमचं नदीतून आलेलं पाणी हे स्क्रीन मध्ये जातं. बरोबर आहे. त्यानंतर प्री क्लोरिनेशन ऑप्शनल असतं म्हणजे तुम्ही कोॲग्युलेशन वगैरे करताय. सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन. ठीक आहे. या फिल्ट्रेशन मध्ये वेगवेगळे लेयर्स असतात. त्यानंतर पोस्ट क्लोरिनेशन, क्लिअर वेल आणि त्यानंतर फिनिश्ड वॉटर. ऍक्च्युली हा पार्ट नाही तुम्हाला, त्यामुळं वी आर नॉट गोइंग डिटेल अबाउट दिस. 2 प्रकार असतात फिल्टर्सचे, सॅन्ड फिल्टर्सचे. फिल्ट्रेशन मध्ये लक्षात ठेवायचं वेगवेगळ्या लेयर्स मधून पाणी फिल्टर होऊन येतं. ठीक आहे. हा, इंटेक स्ट्रक्चर जे आपलं फर्स्ट युनिट आहे आपला वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅनचं. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस इंटेक स्ट्रक्चर इज टू हेल्प इन सेफली withdrawing the water from the source over a predetermined pool. हे तुम्ही बघता हा फूट ब्रिज असं बघितलं असेल ना गावाकडे. ठीक आहे. आय थिंक इथे तुम्ही बघू शकता पंढरपुरात सुद्धा आहे आपल्या चंद्रभागेवरती. ठीक आहे. गोपाळपूरला इथं वॉटर पंपिंग स्टेशन्स आहेत. अशा स्टेशनचा पार्ट आहे बघा. पाणी लिफ्ट केलं जातं नदीतलं आणि त्यानंतर असा ब्रिज असतो. ठीक आहे. नॉट मॅन्डेटरी ब्रिज असलाच पाहिजे. इथून वॉटर तुम्ही लिफ्ट केलंय, इंटेक वेल ही तुमची, इथून वॉटर लिफ्ट केलंय आणि त्यानंतर शहरामध्ये ज्या ठिकाणी तुमचं वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असेल त्या ठिकाणी हे वॉटर सप्लाय केलं जातं. कसं सप्लाय केलं असतं? वॉटर इंटू द विड्रॉल कंड्यूट, नॉर्मली कॉल्ड एज इंटेक कंड्यूट, थ्रू विच द वॉटर फ्लोज टू द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. मग तो क्लोज कंड्यूट असू द्या म्हणजे पाईपा थ्रू पाणी प्रोव्हाइड करा किंवा ओपन कंड्यूट असू द्या. ठीक आहे. कॅनलद्वारे तुमचं ते पाणी तुमच्या ट्रीटमेंट. शक्यतो क्लोज कंड्यूट असतो, ओपन कंड्यूट तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे पाईप्सद्वारे ते पाणी कॅरी केलं जातं. ठीक आहे. त्यानंतर स्क्रीनिंग, जसं मी सांगितलं असं स्क्रीन चेंबर्स असतात. स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट युनिट ऑपरेशन युज्ड ॲट द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. व्हॉट डज इट डू? स्क्रीनिंग रिमूव्स द ऑब्जेक्ट्स सच एज लीफ ऑफ ट्रीज, अदर फ्लोटिंग पार्टिकल्स टू प्रिव्हेंट द डॅमेज अँड क्लोगिंग. बघा कशासाठी स्क्रीनिंग करतोय? टू प्रिव्हेंट द डॅमेज अँड क्लोगिंग ऑफ द डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट, पाइपिंग अँड ॲपरेचर्स. म्हणजे जे काही पाणी तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये येणार आहे ते जर पाणी तसंच आलं, ठीक आहे, त्याच्या सोबत झाडा पालापाचोळा जर आला तर ते मशीनला तुमचे जाम करेल. बरोबर आहे. जे काही तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट युज करणार आहात वॉटर ट्रीटमेंटसाठी, क्लॉगिंग होणार आहे, डॅमेज होऊ शकतो ते इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. एरिएशन, हा, ज्यांनी कुणी मला प्रश्न विचारला होता. ठीक आहे. असं बघितलं असेल, कुणी बघितलं का आतापर्यंत वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट कधी व्हिजिट केला जलशुद्धीकरण केंद्रात? ठीक आहे. So this aeration is nothing but the process of bringing the water in intimate contact with the air. It's a process of bringing the water in intimate contact with the air to increase the dissolved oxygen content in the water. It also that aeration brings the water and air in close contact in order to remove the dissolved gases also, such as your carbon dioxide, okay, and oxidizes the dissolved metals, okay, such as your iron, your any volatile organic chemicals, it may be anything. ठीक आहे. नेमकं काय केलं जातं? पाण्यावरती जोरदार एअर प्रेशर इम्पॅक्ट केलं जातं. ठीक आहे. आता जसं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघताय ना, ठीक आहे, पूर्ण फेसाळणारं पाणी दिसतंय. बरोबर आहे. समजताय? काय केलेलं आहे? वॉटर इंजेक्ट, एअर प्रेशर इंजेक्ट केलंय पाण्यावरती. ठीक आहे. ही एक मेथड, ही एक डायग्राम तुम्ही बघू शकता. अशी कुठली पण डायरेक्टली तुम्ही सरफेस पाणी घ्या आणि पाण्यावरती आपण जसं फुंकर मारतो, ठीक आहे, पाण्यावरती फुंकर मारतो तसं जोरदार फुंकर मारले जाते. एअर प्रेशर अप्लाय केलं जातं, फक्त एअर.
आपला एअरचा पंप असतो, ते एअर प्रेशर पाण्यावरती धरला जातो, वॉटरच्या सरफेसवरती. ठीक आहे, त्याला एरिएशन असं म्हटलं जातं. सो वी आर ब्रिंगिंग द वॉटर इन क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द एअर. कशासाठी करतोय? टू इन्क्रीज द डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कंटेंट. त्या पाण्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढवावं. अँड जस्ट टू रिमूव्ह ऑल द गॅसेस, जे काही गॅसेस डिझॉल्व्ह झालेले आहेत ते गॅसेस सुद्धा रिमूव्ह करण्यासाठी. ठीक आहे. सो ऑब्जेक्ट ऑफ एरिएशन इज नथिंग बट टू रिमूव्ह द डिझॉल्व्ड गॅसेस, टू इन्क्रीज द वॉटर कंटेंट, टू रिमूव्ह द कलर अँड ऑर्डर, अँड टू रिमूव्ह द आयर्न अँड मॅग्नेस प्रेसिपिटेट. ठीक आहे. आता आयर्न अँड मॅग्नेस म्हणजे तुम्ही म्हणता सर पाण्यामध्ये काय लोखंड असतं का? ठीक आहे, पाण्यामध्ये नाही. तुमचं वॉटर ज्या टँक मध्ये स्टोअर केलेलं असतं, ठीक आहे, तुमच्या वॉटरमध्ये किंवा जर ते आयर्नचं मेड असेल, ठीक आहे, वॉटर टँक आहे लोखंडी, जर तुम्ही बघता शक्यतो त्याच पद्धतीने राहतात स्टीलचे वगैरे. सो इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ कार्बन. जर तुम्ही लोखंड जर बघितलं असेल, ठीक आहे, लोखंडामध्ये 0.04% कार्बन असतं आपलं. ठीक आहे, आपल्या बांधकाम क्षेत्राबद्दल बोलतोय मी. ठीक आहे. सो काय होतं, ज्यावेळेस एखाद्या लोखंडाचा पाण्याशी संपर्क येतो, ते लोखंड पाण्यामध्ये विरघळते का? नाही. परंतु ते लोखंड तयार होत असताना त्याच्यामध्ये जे घटक असतात ते लोखंडाचे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, कार्बन हा एक महत्वाचा घटक आहे. जर कार्बन कंटेंट जर जास्त झालं लोखंडामध्ये, ठीक आहे, तर तुम्ही बघता कोरोगेशन्स वगैरे तुम्ही बघितलं असतं. म्हणजे काय, तर त्या लोखंडावरती असे वळ उमटलेले असतात. जर तुम्ही त्या लोखंडाला असं गच्च पकडलं एखाद्या जॉ मध्ये, तुम्ही एखाद्या हेवी इंडस्ट्रीज मध्ये बघितलं असेल, ठीक आहे, आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये एक टेस्ट असते लोखंडावरती. बांधकामामध्ये जे लोखंड बार वापरले जातात ना, त्याला टेन्साइल टेस्ट असं म्हणतात. म्हणजे ते लोखंड, जर तुम्ही माझा व्हिडिओ बघत असाल, ठीक आहे, व्हिडिओवरती पिन करा, स्ट्रेच केलं जातं, असं ताणलं जातं लोखंड दोन्ही बाजूला. ठीक आहे, मग हे ताणण्यासाठी ते एका ग्रिप मध्ये बसवलं जातं, ज्याला जॉज असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस ते जॉ मध्ये फिक्स केलं जातं, तर ते जॉचे जे इम्प्रेशन आहे ते लोखंडावरती येतात. कशामुळं? तर त्या लोखंडामध्ये कार्बन कंटेंट जास्त, त्या लोखंडामध्ये कार्बन कंटेंट जास्त आहे. ठीक आहे. सो ते कार्बन त्या वॉटरमध्ये मिक्सअप होतं ज्यावेळेस हे लोखंड पाण्याच्या संपर्कामध्ये येतं. ठीक आहे, त्या कार्बन त्या लोखंडाचे घटक जे असतात ते मिक्सअप होत असतात. ठीक आहे, आणि हे रिमूव्ह करण्याचं काम ते एरिएशन प्रोसेस मध्ये होतं. समजलं एरिएशन प्रोसेस? ज्यांनी प्रश्न विचारला होता. येस सर. परत विचारू शकता तुकाराम. समजेल. समजलंय? बरं, काही शंका आहे अजूनही? नाही नाही. बरं, ठीक आहे. पाण्यावरती एअर इंजेक्ट करतोय फोर्सफुली. ठीक आहे, जोरात इंजेक्ट करतो, कारण त्या पाण्यामध्ये ऑक्सिजन लेवल वाढवायचं आपल्याला आणि इतर गॅसेस रिमूव्ह करायचे. ठीक आहे, सो हे आहे एरिएशन प्रोसेस. त्यानंतर आहे कोएग्युलेशन. हे बघा छानपैकी तुमच्या लक्षात येईल जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. ठीक आहे, हा थिअरी पार्ट सोडून द्या. काय केलंय? कोएग्युलेंट ऍड केलंय, म्हणजे ऍलम ऍड केलंय. हे बघा, हे तुमचं अनट्रीटेड म्हणजे नदीतून आलेलं पाणी आहे आणि ह्या तुमच्या इम्प्युरिटीज आहेत. ठीक आहे, हे तुम्ही बघू शकता. ज्यावेळेस तुम्ही ऍलम ऍड करताय, ऍलम काय करताय? न्यूट्रलाइज करते चार्जला. ह्या इम्प्युरिटीज मध्ये जो काही पॉझिटिव्ह चार्ज होता ते न्यूट्रलाइज करते आणि त्यानंतर असे त्याचे फ्लॉक्स तयार होतात. ठीक आहे, त्यानंतर असे त्याचे फ्लॉक्स तयार होतात, छोटे छोटे गोळे तयार होतात. म्हणजे त्या ऍलम भोवती, त्या तुरटी भोवती सगळ्या इम्प्युरिटी चिटकतात. त्या तुरटीच्या पार्टिकल भोवती सगळ्या इम्प्युरिटी चिटकतात आणि त्याच्याशी छोटे छोटे गोळे तयार होतात. ठीक आहे, कोएग्युलेशन प्रोसेस. आणि फ्लॉक्युलेशन मध्ये आपण त्या पाण्याला स्टर करतो. ठीक आहे, हे बघू शकता तुम्ही. इट्स अ केमिकल वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टिपिकली अप्लाइड प्रायर टू दी सेडिमेंटेशन. म्हणजे सेडिमेंटेशन बेसिन मध्ये जाण्याच्या पूर्वी आपण हे करत असतो. ठीक आहे, इथं वॉटर आलंय. ठीक आहे, असे मिक्सर्स असतात. हे त्याचे ब्लेड हे बघू शकता तुम्ही. ते मिक्सरचे ब्लेड्स आहेत, फ्लॅश मिक्सरचे. आणि पाण्याला तुम्ही असं ढवळता. ढवळल्याने काय होणार आहे? ढवळून शांत झाल्यानंतर ज्यावेळेस इथं बघा कोएग्युलेशन, पहिल्यांदा तुरटी ऍड केली, त्यानंतर फ्लॉक्युलेशन, पाण्याला स्टर केले तुम्ही, ढवळले. ठीक आहे, आणि हे आहे तुमचं सेडिमेंटेशन बेसिन. ठीक आहे, इथे तुम्ही बघू शकता टॉपला आहे तुमचं क्लीन वॉटर, बॉटमला आहे तुमचं इम्प्युरिटीज. ठीक आहे, कोएग्युलेशन, फ्लॉक्युलेशन आणि सेडिमेंटेशन समजण्यासाठी सोपी डायग्राम. क्लॅरिफ्लॉक्युलेटर हा त्यातलाच एक प्रकार आहे, गरज नाही तुम्हाला इन डिटेल सांगायची. क्लॅरिफ्लॉक्युलेटर कंबाईन असतात, म्हणजे पाणी क्लीन करून बाजूला ऍट द सेम टाइम बाजूला केलं जातं. ठीक आहे, आणि ते फिल्टर मध्ये पाठवलं. हे फिल्टर असतं, फिल्टर्स. ठीक आहे, हे स्लो सँड फिल्टर तुम्ही बघू शकता. वाळू असेल, खडी असेल किंवा ग्रॅव्हल्स किंवा तुमचे चारकोल असेल, वेगवेगळे लेअर असतात. ठीक आहे, रॉ वॉटर इथे टाकलं जातं, त्यानंतर हे असं पास होतं. ठीक आहे, मी पॉइंटर यूज करतोय, माझं पॉइंटर रन होत. मेकॅनिकल स्ट्रेनिंग असेल,
sedimentation असेल, not for you in detail. Disinfection, why this disinfection is necessary? Upon addition as viruses or any other protozoas or any other viruses, we have to kill it. So it's a process of removal of deactivating or killing the pathogenic organisms which are present in the water. ओके, त्यासाठी आपण डिसइन्फेक्शन करत असतो. आणि या डिसइन्फेक्शनचे जे मेथड्स आहेत, ठीक आहे, the goal of this disinfection of the public water supplies is to eliminate the pathogens that are responsible for the waterborne diseases. जे पाण्यातून जे तुम्हाला रोग होतात, ठीक आहे, एखादं पाण्यामध्ये जंतू आहेत आणि असं जर पाणी तुम्ही पिलंय, ठीक आहे, तर काय होणार आहे, तुम्हाला वॉटरबॉर्न डिसीजेस होतात. सो जस्ट टू प्रिव्हेंट फ्रॉम दॅट फॅटॅलिटीज we are making the water as disinfectant water. Okay, I think some steps are there, methods. Okay, I will show you that methods in again another slide. I will share the new screen with you. Okay, no, there is no need to share the screen. Okay, are you getting all the part starting from the flow chart? Yes, sir. Okay, is there any need to repeat this part or shall we proceed further? How much time is there? 4. पुढचा पार्ट चालू करायचा डिस्कशनला. समजले सगळ्यांना sir. वॉटर ट्रीटमेंट प्लान? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we can proceed for our next part, by taking your permission. Okay, if you are not getting, still we will repeat it. Then give me a minute, I will share the screen. I will stop sharing for a moment.